ராஜன் திருப்பது தாங்கிய ஓங்கிய நாளிதுவே. கைலைதனில் நித்யானந்தன் ஆனந்த நடமிடும் நாளிதுவே. பக்தன் மொழியில் ஞானம் அளிக்கின்ற நாளிதுவே. அவனின் கருணை வையகம் அறிந்திடும் நாளிதுவே. நித்யானந்தம் வாழ்வில் ஒளியை ஏற்றிடுவே. நித்யானந்தம் ஜீவன் முக்தனை மாற்றிடுவே. நித்யானந்தம் கைலாயம் சேர்த்திடுவே. நித்யானந்தம் இந்த ஜகத்தினை காத்திடுவே. ராஜன் நடராஜன் திருப்பது தாங்கிய ஓங்கிய நாளிதுவே. கைலைதனில் நித்யானந்தன் ஆனந்த நடமிடும் நாளிதுவே. உன்னை காண வேண்டி கண்கள் மூடி எண்ணும் போது நீ வருவாய். ஊரு பேரும் ஏதுமில்லை வேண்டும் போது நீ தருவாய். அங்க வேடி வைர பார்வையாவும் கொண்ட நீ உலகம் உய்ய உற்ற நண்பன் எங்களுக்கு நீ. நான் என்னும் ஒரு கருவம் தோன்றிவிட தீயா சுட்டவன் நீ. ஊர் குருடையும் மூட குணவரையும் அப்பனை காப்பவன் நீ. நல் மாந்தரும் சொல் வேந்தரும் கூடிட செய்தவன் நீ. எறும்பு முதல் புல் பூக்கள் வரை முக்தியை தந்தவன் நீ. ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவ சமாரம்பாம் நித்யானந்தேஸ்வரி பரமசக்தி மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். I welcome you all with my love and blessings. I welcome all the living practicing Hindus, de facto Kailasians from all over the world. All the Sarvanyapita Kartas, Yajamans, manifestors, Mahans, Kotari, Tanedar, visitors, viewers, sannyasis, ministers, ambassadors, diplomats, Mantreshwara, Vidyeshwara, Ganeshwara, Lokeshwara, Astreshwaras. I welcome all of you with my love and blessings on behalf of me and KAILASA, the first nation for all the Hindus. I welcome all of you with my love and blessings. Paramashiva's message directly from KAILASA on this auspicious Nithyanandotsavam, Avatara Brahmotsavam, Avatara Dina Brahmotsavam, second day. Listen. Listen
surrender is the parallel universe synergy trigger. Let me repeat. Surrender is the parallel universe synergy trigger. Means, I'll try to expand. Please listen intensely. Even you listening about surrender, internalizing, trying to cognize, do manana about surrender, even thinking of doing surrender or planning, strategizing to do surrender, everything is parallel universe synergy trigger. Means Paramashiva has already decided and he has picked you up. You are handpicked, chosen. That is why you can even hear about surrender. Shravana about Saranagati happens only if Paramashiva has decided you are his. You belong to him. It is parallel universe synergy trigger. It has multi-layer meaning. It's not that you surrender and Paramashiva accepts. He decided to accept you, then he triggers the surrender in you, the idea of surrender in you, thought of surrender in you. Kailasa decided to accept your surrender. Only then the surrender idea gets triggered in you. Bhakti, Saranagati, feeling connection, love, all of this towards the divine, Paramashivan Guru, is parallel universe synergy trigger. The sync you and the parallel universe is synced continuously, consciously, spontaneously, simultaneously. Listen. Surrender is parallel universe synergy trigger. Let me expand. Listen intensely. Even you listening, hearing about Saranagati, Saranagati to Paramashiva or Guru, the ultimate. Even you are listening or manana, thinking, or nididhyasana, manifesting. See, whether you try to listen and cognize or contemplate and strategize to manifest or manifest. Shravana, Manana, Nidithyasana. In all three levels, even you hearing about Saranagati, listening about Saranagati is parallel universe synergy trigger. Means
only when Paramashiva decides to have you for himself, he triggers the idea of Saranagati in you. Don't ever think you decide to surrender, then Paramashiva accepts it. No. Understand the principle of time in parallel universe. In parallel universe, there is no past, present, future. It's a synergy. Synced energy manifestation is synergy. He decides, Kailasa decides, Paramashiva decides to have you for himself, then the idea of surrender gets triggered in you. Let me repeat. It is not that you decide to do Saranagati and then he accepts. No. He decides to have you all for himself, then he triggers from the parallel universe as a synergy trigger. Saranagati is triggered in you. I'll explain in multi-level, one by one. Ma Tripureshananda is putting a message. Oh my God, I did have cognition about this along these lines. Hey, Tripuresha, listen, I decided to have you all for me. Only because of that, you even go through the intense experience of Saranagati. Saranagati is the parallel universe synergy trigger. Bhakti, Paramashiva Bhakti, Guru Bhakti. When I use the word Paramashiva, because basically I was brought up with that Shiva Tattva and Shaivite background, I am using the word Paramashiva. Paramashiva is the ultimate, the Paratva of Paramashiva is established in my being. If you understand as Parandama, Paramatma, Parabrahma, Parameshwara, Paramashakti, all that is also okay. Because all of that put together is Paramashiva. So, you don't need to disturb yourself too much about the word I am using. Understand the principle behind the word I am using. Paramashiva is all put together, the ultimate. So listen. Bhakti Vishyananda is messaging, ocean enters drop, not drop enters ocean. Your understanding is wrong. It is synergy trigger means ocean is drop, drop is ocean. There is no such thing as entering. It's a synergy trigger. Ocean triggers the ocean in the drop in you. The drop gets triggered.
into ocean by the drop in the ocean. So the ocean contains drop and drop contains ocean. Both gets synergetically triggered from the parallel universe is Saranagati. Let me explain more clearly. The mediocre mind understands time as per the chronological clock. Past, present, future. A royal mind. Listen. In Hinduism, all beings who are supposed to rule, become a statesman, whether prince or princess, they have to experience Nirvikalpa Samadhi, unclutching. Why, you know? When you experience unclutching by doing tapas, Nirvikalpa Samadhi, you will wake up to the truth. Past, present, future. The concept is mediocre mind's concept. When you sit in unclutching, you know, time doesn't belong to horizontal zone, it belongs to vertical zone. In parallel universe, present as the past, future, everything within it, in itself. Listen. Just for a few days, if you try unclutching and Nirvikalpa Samadhi, you will understand past, present, future is delusion. Idea of past, present, future is delusion. The time of vertical zone, the parallel universe, that is Kala. Present as past, future as part of it. So understand, listen carefully. Synergy trigger, that's a keyword. Paramashiva decides to have you, so you just overwhelm yourself with the idea of Saranagati, Bhakti, and surrender to him. How Paramashiva himself comes as a old Shivacharya, elderly Shivacharya, to Sundaramurti Nayanar's marriage and shows the document that Sundaramurti Nayanar is hereditary slave of him. பரம்பரையாக வழி வழியாக மாதொருபாகனாகிய நமக்கு அடிமை, உன் பிறப்பாலேயே நீ என் அடிமை. அப்படின்னு ஓலையினருக்கு கொடுத்து
கூட்டிச் சென்று விடுகிறார். Means the Paramashiva himself comes down to Sundaramurti Nayanar's marriage and tells him that by your birth you are my slave. You are surrendered to me by your ancestors even before your birth. So come on, you have no right to make your decisions, only I will make the decisions. It's not that Sundaramurti Nayanar did not get married, he got married twice. And this Paramashiva himself has to struggle so much to fulfill the Sundaramurti Nayanar's all desires. I tell you, this Tripuresha is putting one more message. Maintaining the surrender is the challenge. No. She is putting the message. Staying in the surrender is the challenge. No. It's a challenge for him, not for you. See the Sundaramurti Nayanar's life. Read it. Tripuresha, Google and read Sundaramurti Nayanar's life. Paramashiva came and took Sundaramurti Nayanar from one marriage. He stopped one marriage and took him away. After that, the torture the Paramashiva has to go through, God, this fellow asks for any girl who sees. And he does all types of cunning strategies. And for everything, this Paramashiva has to go and do all kinds of work to pacify this girl, to pacify that girl, to get that girl for him. And in between, Sundaramurti Nayanar tries to play the game. He gives false promise to the second wife that he will not leave Tiruvattriyur. There he got married to the second wife and he will stay with her. He will not go to the first wife's place, Tiruvarur. And that girl, that second wife, is very intelligent. She says, you promise to me in front of Paramashiva. And Sundaramurti Nayanar thought, come on, Paramashiva is in my hand, I can do it and I know how to manage. And he says, yes, tomorrow morning I'll promise in front of the Paramashiva. And he comes back home and tells Paramashiva, hey, tomorrow I'm going to promise. I know I myself not confident that I will keep my promise. So tomorrow when I promise, you should not be in the Garbha Mandir. You move away to nearby a tree, Vanni Maram, Vanni tree. You be there so that I can make the promise not in front of you. So I will not have the karma of breaking my integrity to you. And Paramashiva is a Leela Murti. He says, yes, what is there? I'll do the same thing. And then Paramashiva has to be integrated to his devotee. She lived her whole life so integrated to Paramashiva. How can he cheat her? He goes to her dream and says, hey, this fellow has told me tomorrow morning when you come to temple for promising, he told me I should not be in Garbha Mandir, I should be in the Vanni tree. So I gave him commitment. I am going there. So you also do one thing. You tell him, no need to do promise in front of Garbha Mandir, main deity, Padambakkanadar. You come and promise in front of the Vanni tree, that's enough for me. And she was overwhelmed by the integrity, honesty, love of Paramashiva. Next day morning, Sundaramurti Nayanar comes and as promised to his second wife, let me promise in front of Paramashiva deity. The second wife suddenly says, no. You don't need to promise in front of the Garbha Mandir. Please come to the Vanni tree. God.
But he has no other way, he's caught. He goes to the Vanni tree and promises. Then finally, Sundaramurti Nayanar did not keep up his word and he leaves Tiruvattriyur and loses both the eyes. It's not that Shiva left him, gave up on him. No. He again gave him the support, the walking stick through which he can see, and then he gives him the method how to gain the eyes back. He goes to Kanchipuram and gets one eye, then goes to Tiruvarur and gets the second eye. Then the next drama is the first wife is not ready to accept him back because he married once more, second wife, in Tiruvattriyur. And then Sundaramurti Nayanar comes back to Paramashiva again, please do the patch-up work. He goes again. Paramashiva goes again and does the patch-up work between Sundaramurti Nayanar and the first wife. Finally, he makes Sundaramurti Nayanar to live with both the wives. At least if Paramashiva has kept quiet, Sundaramurti Nayanar would have had one wife and lived his life. He went and brought him as his slave, not because he wanted to deny the marriage. He gave more than anything Sundaramurti Nayanar imagined or expected, planned, ever wanted. But in a right way, in a fulfilling way, for what he appeared, for what he came down from Kailasa, Sundaramurti Nayanar, that purpose was fulfilled. So understand, even if you are struggling in your surrender, be very clear, he is struggling, not you. RIP, rest in Paramashiva. RIP is rest in Paramashiva, not rest in peace. Rest in peace is after death. While you are living, rest in Paramashiva. That's the real RIP. Listen, Saranagati is parallel universe. Synergy trigger. Today is the day we are celebrating me feeding Ganesha and Ganesha eating. Actually, to tell you honestly, that whole Ganesha eating food is the parallel universe synergy trigger. Listen, I'll tell you one incident. Listen. In my life, when I was struggling with this, trying to feed Ganesha, my grandmother saw, she is a very usar lady. My father's mother, very usar lady. She saw I am doing some jugad in the house, running around here and there, taking the food from kitchen and going near the house well and trying to play with a rope. She was little afraid that I should not fall into the well or I should not end up in some accident, mess up. So she was trying to follow me, spy on me, what I am doing. And then she found out that I am trying to do something with my Ganapati, with my Ganesha. She asked me what it is. I told her the story that I am trying to feed Ganapati and how you guys threaten me. See, when the babies don't eat in the house, elderly women, the grandmas, they threaten, I'll throw you in the well if you don't eat. Then the babies will eat. So, whatever elders do, we do the same. You see,
kids don't do what you say, they do what you do. So this is what I have seen my elders do. So I try to do the same thing to my Ganapati. She started laughing and then she took me to Kuppammal, my guru and her close friend. Then I was trying to explain my doubts to Kuppammal. I still remember one punchline from Kuppammal. She said, "Hey, அவர் இருக்காரா, நீ எப்படி ஊட்டுறதுன்னு கத்துக்கடா." That was a strong hit. Means she said, he is there. You learn how to feed him. Don't doubt whether he is there or not. That was the parallel universe synergy trigger in me. Listen, that Guru walk, அவர் இருக்காரா, நீ ஊட்டுறது எப்படின்னு கத்துக்கடா. You try to reach how to. He is there. That hit me like the parallel universe synergy trigger. Guru himself is the parallel universe synergy trigger of Paramashiva in planet Earth. That just triggered the whole thing in me. Listen. Listen. I'll tell you just few incidents how this parallel universe synergy trigger is the ultimate truth. Study little bit of quantum physics, parallel universe theories. You will understand every word I am uttering is the truth. The ocean which is inside the drop triggers its presence in the drop because the drop in the ocean gets triggered and triggers the ocean in turn to drop the ocean's presence in the drop. Parallel universe synergy trigger. Repeat this word like a mantra. Directly I received this word from Paramashiva. Parallel universe, Saranagati, Bhakti, love for Paramashiva, love for Guru, Guru Bhakti, Paramashiva Bhakti, Guru Sharanagati, Paramashiva Saranagati, all this is parallel universe synergy trigger. Your visa is approved in KAILASA, only then you even feel like applying for visa from here. That's the truth. So, whether you are doing Shravana, Manana, Nididhyasana. Shravana means listening and cognizing. Manana means cognizing and strategizing to manifest it. Nididhyasana is manifesting it, expressing it. So understand,
in all three levels. What you go through, he is going through. He is going through. He has triggered me to tell you this truth. He has sent me like an ambassador. Hey, you go and console these fellows, not to give up on. It's not their struggle, it is my struggle. Go, tell. He has sent me with this message. I'll tell you some of the stories and incidents when this parallel universe synergy trigger has happened in me. One more incident. I will narrate the exact words in Tamil. You see, there are some words which I heard from my gurus. I will repeat it in Tamil, then I will translate, so that the original words are documented, recorded as it is. Then I'll give the long, elongated, elaborate English translation and make you all understand. Because I heard many of these great truths in Tamil. இல்லைன்னா தமிழ்லயே பேசிக்கிட்டு கோலிவுட்ல கோடாங்கி அடிச்சு வாழ்ந்து போயிருப்பேன். விடுவோமா நாங்க ரத பத கச்ச சேனையோட சுற்றம் நட்பு சூழ ஹிந்து மீசியா கும்பல். ஹிந்து மீசியானா, தட் வேர்ட் ஹிந்து மீசியா இஸ் த வேர்ட் ஃபார் இந்து விரோத தீய சக்திகள். இங்கிலீஷ் வேர்டு அது, இந்து மீசியாங்கிறது. ரத பத கச்ச சேனையோட மொத்தமா புறப்பட்டு வந்து மண்புழுவை நசுக்கிற மாதிரி நசிக்கிறோம் பாரு அப்படின்னு நசுக்க பார்த்தாங்க. ஐயா, நான் மண்புழு தான். நான் என்ன என்னைய பரமசிவன் கழுத்துல இருக்கிற பாம்பு நான் சொல்லிக்கிறேன்? கிடையாதப்பா, மண்புழு தான் ஐயா. ஆனா திருவண்ணாமலை மண்புழு. அழியாவரம் அண்ணாமலையானால் அழிக்கப்பட்ட திருவண்ணாமலை மண்புழு. திருவண்ணாமலைக்காரங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க, இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சுற்றம் நட்பு உறவுகளே, திருவண்ணாமலை பந்துக்களே, சொந்தங்களே, உடன்பிறப்புகளே, இரத்தத்தின் இரத்தங்களே, உணர்வின் உறவுகளே, திருவண்ணாமலை பிறந்த எல்லாருக்கும் சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. இந்த ஒரு 4-5 விஷயம் நான் சொல்றத கொஞ்சம் உள்வாங்கிக்கோங்க. பாண்டியன் மதுரையில நீதி தவறிடுறான். நீதியை மிஸ் பண்ணி கோவலனை கொன்னுடுறான். கண்ணகிக்கு அநீதி அழிக்கப்பட்டிருது. மீனாட்சி பாண்டியன் சாபத்தின் விட்டுறா. சுந்தரேச பெருமான் பாண்டியனுக்கு சாப விமோசனம் கொடுத்து இறந்த பிறகு பாண்டி முனீஸ்வரரா சிவபதவி கொடுத்து, சிவலோக பதவி கொடுத்து, அங்கேயே இருந்து பாண்டிய நாட்டினுடைய நீதியை பரிபாலனம் பண்றதுக்கு நியமிக்கிறார். அதெல்லாம் ஒண்ணு.
ஆனா பாண்டியன் சாவதை தடுக்கவில்லை. அது மட்டும் இல்ல, கண்ணகியின் கோபத்திற்கு, அவளுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக மதுரை எரியட்டுன்னு விட்டுறாங்க. பரவாயில்லன்னு விட்டுறா. அந்த அநீதிக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும்னு, கண்ணகிக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் மதுரை எரியட்டுன்னு விட்டுறா. அதே மாதிரி கிருஷ்ண பரமாத்மா துவாரகையில கிருஷ்ணனுடைய மகனும் அந்த அங்க இருக்கிற விடல பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து துர்வாசரை கொஞ்சம் மம்பு பண்ணிடுறாங்க. ஒரு பையன் வந்து பிரெக்னண்டா இருக்கிற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி கூட்டு போய் இவனுக்கு ஆண் பிறக்குமா பெண் பிறக்குமான்னு கேட்டு துர்வாசரை கலட்டா பண்ணிடுறாங்க, மம்பு பண்ணிடுறாங்க. அவரு சபிச்சிடுறாரு, உலக்க பிறக்கும், அதனால உங்கள் குலமழியும் சபிச்சிடுறார். கிருஷ்ணர் நினைச்சிருந்தா அந்த சாபத்தை மாற்ற முடியாதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா மகாபாரதத்தில் பரீட்சித்து மேலே எய்யப்பட்ட பிரம்மாஸ்திரத்தையே தடுத்து நிறுத்தி பரீட்சித்துவ காப்பாத்தினவர். பிரம்மாஸ்திரத்தையே தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய சக்தி உடையவரால துர்வாசர் சாபத்தை மாற்றவும் திருத்தவும் என்ன வேணா பண்ணியிருக்க முடியும். ஆனா என்ன பண்றாரு, துர்வாசருக்கு இணைக்கப்பட்ட அநீதி, துர்வாசருக்கு இழைக்கப்பட்டது தவறு, அவமரியாதை. அந்த அநீதிக்கு நீதி கிடைக்கணும்னு அழியட்டுன்னு விட்டுறாரு. துவாரகையே அழிஞ்சு போகட்டும், அந்த எது வம்சம் அந்த உலக்கையால் அழிஞ்சு போகட்டும்னு விட்டுறாரு. பண்ண தப்புக்கு படட்டுன்னு விட்டுறாரு. திருவாரூர் தியாகராஜ பெருமானும் மனுநீதி சோழனோட மகன் தேரிலே ஏறி கொஞ்சம் கவனக்குறைவா போய் ஒரு கன்றை கொன்று விடுகிறான். இந்த பசு வந்து நீதி கேட்குது. மனுநீதி சோழன் தன் மகனை தேர்காலில் இட்டு கொல்லுகின்றான். அந்த மகன் யாரு? வழி வழியாக தியாகராஜ பெருமானுடைய அடிமை. நல்லா தெரிஞ்சுங்க, அரசர் குலத்திலே இளவரசு பிறந்த உடனேயே கொண்டு போய் கோயில்ல சாத்தி இவனுக்கு வழி வழியாக மாதுருபாகனுக்கு அடிமை நாங்கள் எழுதிடுவாங்க. சட்டப்படி அவர்கள் பெருமானுக்கு அடிமையாக இருந்து ராஜ்யத்தை நடத்துபவர்கள். அவங்க ஒன்னும் சாதாரண ஆள் கிடையாது. பெருமானுடைய பாதத்தை தலையிலே தாங்கி அவருக்கு அடிமையாக இருந்து ராஜ்யத்தை நடத்துபவர்கள். தியாகராஜ பெருமானுடைய வழி வழி பரம்பரை அடிமை அந்த இளவரசன். ஆனாலும் கன்றுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்காக பரவாயில்ல, அந்த இளவரசன் கொல்லப்படுவதை அனுமதித்து விட்டார், விட்டுறாரு, சரி போகட்டும்னு. இந்த கதையெல்லாம் கேட்டுருங்க, திருவண்ணாமலை கதைக்கு வாங்க. திருவண்ணாமலையும் நம்ம ஊர் பசங்க, விடல பசங்க, இந்த வாராவதி மேல உட்காந்து போற வர்ற பிள்ளைகளை கிண்டல் பண்ணிட்டு வம்பு பேசிட்டு இருக்கிற பசங்க ஒரு 10-20 பசங்க ஒன்னா சேர்ந்து குகை நமச்சிவாயர்னு கர்நாடகால இருந்து வந்த ஒரு பெரிய சித்தர், ஞான புருஷர், அவரை போய் வம்பு பண்றானுங்க. நல்லா கேளுங்க. ஆழ்ந்து கேளுங்க. இப்போ மதுரை கண்ணகி ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேன். அடுத்து துவாரகையில கிருஷ்ண பரமாத்மா ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேன். அப்புறம் மனுநீதி சோழன், தியாகராஜ பெருமான் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணார்னு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேன். இப்ப திருவண்ணாமலை கதைக்கு வர்றேன். நம்ம ஊர் பசங்க ஒரு 4-5 பசங்க வாராவதியில உட்காந்து கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்கிற பசங்க திருவண்ணாமலையில வந்து தங்கி இருந்த குகை நமச்சிவாயர்னு பெரிய ஒரு ஞானி, கர்நாடகால இருந்து வந்திருக்காரு, பெரிய சித்த புருஷர், அவர்கிட்ட போய் வம்பு இழுக்கிறானுங்க. அது யாரோ ஒரு ஆடு மேய்க்கிற பையன் ஆடு இறந்து போச்சுன்னு அவர்கிட்ட போய் அழுவறான். அவர் திருநீர் போட்ட உடனே அந்த ஆடு உயிரோட வந்துருது. இந்த கதையை கேட்டுட்டு இந்த பசங்க 4 பசங்க போய் அவர்கிட்ட வம்பு இழுக்கிறதுக்காக ஒரு பையனை, அவங்களுக்குள்ள ஒரு பையனை படுக்க வச்சு இவன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு இவரை உயிரோட எழுப்புங்க அப்படின்னு போய் கேட்கறாங்க. அவர் வம்பு இழுக்கிறதுக்காக அவரு ஏதோ ஒரு மூட்ல இருந்தவர் போனவன் தாண்டான்னு சொல்லிடுறாரு, செத்தே போயிடுறான் அவன்.
இந்த 4 பசங்களுக்கும் கடும் கோபம் வந்து அவரை அடிக்கிறாங்க, அவரை தாக்க முயற்சி பண்றாங்க. இந்த பசங்க பண்ணதுதான் தப்பு, நீதிப்படி இந்த பசங்களுக்கு தான் தண்டனை கொடுக்கணும். அவர் ஒன்னும், அவருக்கு இழைக்கப்பட்டது அநீதி. கடும் வேகத்துல ஆரம்பிச்சிடுறாரு. கோளர் இருக்கும் ஊர் கொன்றாலும் கேளாவூர், காளைகள் நின்று கதறி அழும் ஊர். எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்றாரு. ஏன்னா அவரை தாக்குறாங்க. கோளர் இருக்கும் ஊர் கொன்றாலும் கேளாவூர், காளைகள் நின்று கதறி அழும் ஊர். அழியட்டும் வார்த்தையை சொல்லிடுறார். அதாவது திருவண்ணாமலையை சபிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணி அழியட்டும்ன்ற வார்த்தையை சொல்லிடுறாரு. அண்ணாமலையார் கப்புன்னு அந்த கழுத்தை பிடிச்சிடுறாரு. ஏய், நாம இருக்கிற ஊரு, நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஈகோ சிஸ்டம், அதெல்லாம் அழியெல்லாம் விட முடியாது. கழுத்தை பிடிச்சிடுறார். அண்ணாமலையார் நேரா வந்து கழுத்தை பிடிச்ச உடனே குகனமச்சிவாயர் என்ன பண்றது அப்படின்னு அழியாத அண்ணாமலைன்னு மாத்தி பாடிடுறாரு. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. கண்ணகிக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்ட போது மதுரை எரியட்டும் பரவாயில்ல மீனாட்சி விட்டுறா. துர்வாச பெருமானுக்கு அநீதி அழிக்கப்பட்ட போது யதுவம்சம் அழியட்டும், துவாரகை ஒழியட்டும்னு பரவாயில்லன்னு கிருஷ்ணர் விட்டுறாரு. கன்றுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்ட போது தன்னுடைய வாரிசு வழி வழியாக நமக்கு அடிமையாக இருக்கின்ற இளவரசன் சாகட்டும்னு தியாகராஜ பெருமான் விட்டுறாரு. ஆனா அண்ணாமலையார் தப்பு பண்ணது நம்மூர் விடல பசங்க தான், அவரை போய் ரொம்ப பண்ணியிருக்கப்படாது. ஆனாலும் கூட அழிய விடாமல் பார்த்து கொண்டார். காரணம் என்னன்னா, திருவண்ணாமலை மேல அவருக்கு ஒரு பெரிய பொசசிவ்னஸ்ங்கயா. கண்ணகிக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்காக மதுரை எரியட்டும்னு மீனாட்சி விட்டுட்டா, துர்வாசருக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமரியாதைக்காக யதுவம்சம் அழிந்து துவாரகை கடல்ல முழுகட்டும்னு கிருஷ்ணர் விட்டுட்டாரு. கன்றுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்காக இளவரசன் சாகட்டும் பரவாயில்லன்னு தியாகராஜ பெருமான் விட்டுறாரு, நீதி நிற்க வேண்டும்னு. ஆனா இங்க திருவண்ணாமலையில வம்பு பண்ணது நம்ம பசங்கத்தான். ஆனா இருந்தா கூட திருவண்ணாமலையோ திருவண்ணாமலைக்காரங்களையோ அழிய விடமாட்டேன்பான்னு குகனமச்சிவாயர் கழுத்து பிடிச்சிடுறாரு. கடைசியில குகனமச்சிவாயர் வார்த்தையை மாத்தித்தான் பாட வேண்டியதா போச்சு. அழியாத அண்ணாமலைன்னு பாடிடுறாரு, மாத்திடுறாரு. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, திருவண்ணாமலைக்காரங்க அத்தனை பேரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, அழியாத வரம் பெற்ற மண்ணின் மைந்தர்கள் நாம. என்னவானாலும் நம்மளை அழிய விடமாட்டார் பெருமான். இது நம்ம எல்லாருக்கும் அவர் கொடுத்த சத்தியம். எக்ஸ்பைரி டேட்டே இல்லாத பிராமிஸ், எக்ஸ்பைரி டேட்டே இல்லாத மருந்து திருவண்ணாமலை மண்ணு. நல்லா கேட்டுக்குங்க, எக்ஸ்பைரி டேட்டே இல்லாத மருந்து திருவண்ணாமலை மண்ணு. யார் யாரெல்லாம் திருவண்ணாமலையில பிறந்தீங்களோ, அந்த மண்ணில் பிறந்தீங்களோ, அந்த மண்ணை தின்னு வளர்ந்தீங்களோ, அந்த மண்ணில் வாழறீங்களோ, எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்குங்க, எக்ஸ்பைரி டேட்டே இல்லாத அழியாத வரம் பெற்ற அண்ணாமலை மண், அந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் நாமெல்லாம். நன்றாக கேளுங்கள்.
திருவண்ணாமலை பரமசிவ பரம்பொருளாலேயே அழியாவரம் அளிக்கப்பட்ட மண். அந்த மண்ணுக்கும் அழிவில்லை, அந்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்கும் அழிவில்லை. திருவண்ணாமலை மக்கள் அத்தனை பேரும் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இது உங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புறது. நான் எப்ப திருவண்ணாமலை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாலும் எக்ஸாஜரேட் பண்றேன்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. பல பேர் அது என்கிட்ட சொல்றது உண்டு. அப்பா, வேதங்களே எக்ஸாஜரேட் பண்ண முடியாத பரமசிவனுடைய பெருமையை நம்ம வெறும் வாயாலையாப்பா எக்ஸாஜரேட் பண்ணிட முடியும்? கொஞ்சம் யோசிங்க. என்ன வார்த்தை சொல்லி புகழ்ந்தாலும் சொல்லி முடிக்க முடியாத பெரும் பெருமை, பேரருள் சக்தி திருவண்ணாமலை. நான் திருவண்ணாமலை பத்தி என்ன சொன்னாலும் பல்வேறு விதத்தில அதுக்கு சாஸ்திர பிரமாணம், ஆப்த பிரமாணம், ஆத்ம பிரமாணம், சாட்சி பிரமாணம் இதெல்லாம் கொடுத்துதான் பேசுவேன். காரணம் என்னன்னா, நான் ரொம்ப பெருசா கதை சொல்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் உள்ளதை உள்ளபடியே தான் உரைக்கிறேங்கய்யா. இப்போ நான் கேட்ட பல கர்ண பரம்பரை கதைகளை கூட அந்த சொன்ன நபர் வரலாற்று அறிவு உடையவராக, மிகுந்த நேர்மை உடையவராக, புழுகுதல் இல்லாத புலமை உடையவராக, பொய்யடிமை இல்லாத புலவர், அது மாதிரியான புலவர்கள் சொன்ன அவர்கள் சொன்ன கர்ண பரம்பரை கதைகள், செவிவழி கதைகளை மட்டும்தாங்க உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். சாஸ்திர பிரமாணம், ஆப்த பிரமாணம், என் ஆத்ம பிரமாணம் இதெல்லாம் சேர்ந்து சாட்சி பிரமாணத்தோட இணைத்துத்தான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். திருவண்ணாமலை பரமசிவ பரம்பொருளே நேரடியாக வரம் அளித்து அழியாத வரம் அளிக்கப்பட்ட மண். அந்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்கும் அழிவு கிடையாது. எக்ஸ்பயரி டேட்டே இல்லாத மெடிசன் திருவண்ணாமலை மண்ணு. அதுக்கும் எக்ஸ்பயரி டேட்டு கிடையாது. அதை தின்னு வளர்ந்தவங்களுக்கும் எக்ஸ்பயரி டேட்டு கிடையாது. அதுல வாழறவங்களுக்கும் எக்ஸ்பயரி டேட்டு கிடையாது. அதுல பிறந்தவங்களுக்கும் எக்ஸ்பயரி டேட்டு கிடையாது. அதை தின்னு வளர்ந்தவங்களுக்கும் எக்ஸ்பயரி டேட்டு கிடையாது. அதுல வாழ்ந்தவங்களுக்கும் எக்ஸ்பயரி டேட்டு கிடையாது. வாழறவங்களுக்கும் எக்ஸ்பயரி டேட்டு கிடையாது. நான் திருவண்ணாமலையை பத்தி என்ன சொன்னாலும் போதுமான அளவிற்கு சாட்சி ஆதாரங்களோட மட்டும்தான் சொல்லுவேன். அடுத்த ஒரு கர்ண பரம்பரையாக செவி வழியாக வந்த ஒரு செய்தியை சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. இது போதுமான அளவுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி இதுக்கு நிறைய சாட்சிகள், பிரமாணங்கள், ப்ரூஃப் எல்லாம் இருக்கிறதுனாலையும் இதை சொன்னவர் முதுபெரும் புலவர் பாண்டுரங்கனார். திருவண்ணாமலையில 80s வாழ்ந்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். 80s 90s வாழ்ந்தவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். தினந்தோறும் தவறாமல் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில் அப்பெல்லாம் பெரிய மைக் செட்டு வச்சு சிவசிவ ஒலி மண்டபம்னு வெள்ளாள மகாராஜன் கோபுரத்து மேல தேவாரமும் திருவாசகமும் தினந்தோறும் பாடுவாங்க. இந்த மார்கழி மாசத்துல காலையில திருப்பாவை திருவம்பாவைக்கு உரை சொல்வார்கள். அது இவர் தான் பண்ணுவார். முதுபெரும் புலவர் பாண்டுரங்கனார்னு அவருக்கு பேரு.
அவர் தான் பண்ணுவாரு. தவறாம ஸ்ரத்தையோட ஒரு மஞ்ச கைப்பை எடுத்துக்கிட்டு கீழ்நாத்தூர்ல அவருக்கு வீடு. தவறாம நடந்தோ அல்லது யாராவது ஒருத்தருடைய சைக்கிள்ல பின்னாடி உட்கார்ந்தோ வந்து ஒரு நாள் விடாமல் இந்த சேவை பண்ணுவார். சம்பளம் எல்லாம் கிடையாது. பரமசிவனுக்கு அடிமை. வழி வழியாக பெருமானுக்கு அடிமை செய்தார். திருவண்ணாமலை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. 100க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. எனக்கு குருவாக இருந்து சைவமும் தமிழும் ஆகமங்களும் அளித்து அறிவுக்கண் ஞானக்கண் திறந்தது மட்டுமல்ல, கருவழி பரம்பரையிலும் உறவு. அவருடைய வீட்டு பெண் என்னுடைய பெரிய தாயார். நான் பூர்வாசிரம குடும்பத்திலே, நான் பிறந்து வளர்ந்த குடும்பத்தினுடைய என்னுடைய பெரிய தாயார் பெரியம்மா வந்து அவருடைய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர். தமிழுக்காகவும் சைவத்திற்காகவும் தன்னுடைய வாழ்க்கையே தியாகம் பண்ணவர். திருவண்ணாமலை பத்தி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி பெரிய நூல்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்கார். நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்கார். 100க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார். அப்புறம் சைவ சமய கலைக்களஞ்சியம்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நூலை செய்த செல்வக்கணபதி ஐயா அவர்கள், அவருடைய மகள் இவர் குடும்பத்தில் மருமகளாக சென்றிருக்கிறார். இவருடைய குடும்பத்துக்கு அவங்க மருமகள் இவங்க குடும்பத்துல திருமணம் பண்ணியிருக்காங்க. அவருடைய குடும்பத்திலிருந்து ஒரு பெண் என்னுடைய பெரிய தாயார், என்னுடைய நாம் பிறந்து வளர்ந்த வீட்டுக்கு பெண்ணாக மருமகளாக வந்திருக்கின்றார். ஸோ பலவிதத்திலும் சைவத்திற்காக வாழ்க்கையே தந்தவர்கள் குடும்பம். கருவழியிலும் குரு வழியிலும் 2 வழியிலும் அவர்களுடைய வாரிசாக இருப்பது பரமசிவ பரம்பொருள் எனக்கு கொடுத்த பெரும் பெருமை. அவரே எனக்கு சொன்ன ஒரு செய்தி. இது இன்னைக்கு நான் சொல்ற இந்த சத்தியத்தோட நெருக்கமான தொடர்புடையது. அதனால இதை ஆழ்ந்து கேளுங்க. அதுக்கு பிறகு ஆங்கிலத்துல டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். முதல்ல தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். நம்ம கோவில்ல அண்ணாமலையார் ஆலயத்துல பெரிய நாயகர் திருமேனி உற்சவர் அர்ச்சாவதாரம், அவருடைய திருமேனிய பற்றிய கதை இது. அது எப்படி அந்த திருமேனி பெருமான் வெளிப்பட்டார்னு அந்த கதை. அதாவது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு திருமஞ்சன கோபுர தெருவில் இருக்கிற குமரகோட்டம், அந்த முருகன் கோவில்ல தான் பெருமானுடைய அந்த பெரிய நாயகர் அர்ச்சாவதார திருமேனி உருப்பெற்றது. அந்த காலகட்டத்திலே இருந்த அப்பர் சுவாமி மடத்தோட குருமகா சன்னிதானமும் கும்பகோணத்திலிருந்து வந்த ஒரு ஸ்தபதி, அவங்க தான் உட்கார்ந்து வேலை செய்யறாங்க. இந்த ஸ்தபதியினுடைய குழுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தேன்மெழுகினாலே அந்த வடிவத்தை முதல்ல செய்வார்கள். அந்த வடிவத்தை செய்வதே ஒரு பெரிய கலை. திருமேனிய வடிவு செய்வார்கள் தேன்மெழுகினால. பிறகு காவேரி மண், அந்த காவேரி மண் மட்டும்தான் அந்த கூடு செய்வதற்கு உபாயமான சகாயமான மண். அதனால தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் பக்கத்துல இருக்க அந்த காவேரி மண் தான் எடுத்துட்டு வருவாங்க ஸ்தபதிகள். இன்னைக்கும் அங்கிருந்து தான் மண் எடுத்துட்டு வருவாங்க. நாங்க பெங்களூர்ல ஆயிரக்கணக்கான விக்கிரகங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஆனாலும் அந்த மெழுகு மேல பூசி இந்த கூடு கட்டுற மண் வந்து கும்பகோணத்துல இருந்து தான் கொண்டு வருவார்கள். அந்த மண்ணுக்கு மட்டும்தான் அது அந்த குணம் உண்டு. காவேரியால் வளைத்து புனிதமாக்கப்பட்ட மண்ணில் மட்டும்தான் விதையும் விளையும், பெருமான் திருமேனியும் விளையும். உயிர் விளைவிக்கும் சக்தி அந்த மண்ணுக்கு மட்டும்தான் உண்டுங்கிறதுனால காரைக்குடியில கொப்புடையம்மன் கோவிலுக்கு கொடித்தேர்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. கயிறு வச்சு கட்ட மாட்டார்கள்,
காட்டு கொடியை முறுக்கி கட்டுவார்கள். அந்த கொடி தேர் கட்டுற அந்த கொடி, காட்டு கொடி, அந்த கொடியை தான் இந்த தேன்மெழுகுல செய்யப்பட்ட வடிவத்து மேல சுத்தி, அதான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அந்த கொடியை ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்டா யூஸ் பண்ணி கும்பகோணத்து மண் பூசி, காவேரி மண் பூசி தான் இந்த கரு கட்டுவார்கள். பிறகு பஞ்சலோகத்தை உருக்கி அது உள்ள ஊத்தி, அதுதான் கர்ப்பாதானம்னு சொல்வார்கள். அது ஒரு குழந்தை பிறப்பது போலவே அந்த நிகழ்வு நடத்தப்படும். திருமேனி, பெருமானுடைய அர்ச்சாவதார திருமேனியை பிறக்கச் செய்வது, அவதாரம் செய்ய செய்வது, அது மாதிரி முறையா நடத்துவார்கள். இது மாதிரி அப்போ இருந்த அப்பர் சுவாமி மடத்தோட சன்னிதானமும் கும்பகோணம் ஸ்தபதியும் சேர்ந்து குமரகோட்டத்துல தான் இந்த குமரகோவில், திருவஞ்சினகோபுரத்தில் இருக்கிற இந்த குமரகோவில்ல தான் இந்த திருமேனியை, அர்ச்சாவதாரத்தை மலரச் செய்கிறார்கள், நிகழச் செய்கிறார்கள். ரொம்ப படாத பாடுபட்டு எல்லாம் உருக்கி ஊத்தி கர்ப்பாதானம் முடிந்து அந்த சன்னிதானமும் ஸ்தபதியும் சற்றே ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அசந்து அங்கேயே பாதுகாவலா இருக்குது. ஏன்னா பஞ்சலோகமும் உருக்கி ஊத்தி இருக்கிறதுனால பாதுகாவல் வேணும்னு ஸ்தபதியும் 2 பேரும் அசந்து அங்க இருக்காங்க. பெருமான் தரிசனம் கொடுத்து 2 பேருக்கும் ஒரே நேரத்தில் அசரீரியா வாக்கு கொடுக்கிறார். ஆனந்த பாஷ்பத்தோடு, இந்த வார்த்தைகள் நல்லா கேளுங்க. இது அப்படியே அவர், என்னுடைய ஆச்சாரியன் எனக்கு சொன்னதை அப்படியே நான் சொல்றேன். ஆனந்த பாஷ்பத்தோடு ஆவாகனம் ஆகிவிட்டோம், விடங்க மூர்த்தியாக வெளிப்படுவோம், பேருளி கொண்டு சீவலும் சிற்றுளி கொண்டு செதுக்கலும் வேண்டாம், பீடத்து இருத்தி பிரதிஷ்டை செய்க. நல்லா கேளுங்க, பெருமானே சொல்றாரு. 2 பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் சொல்றாரு. சன்னிதானம் ஸ்தபதி 2 பேரும் விழித்தெழுந்தார்கள். எழுந்து 2 பேரும் சொல்றாங்க, இதையே தான் பெருமான் சொன்னார்னு. என்ன அர்த்தம்னா, இந்த உருக்கி ஊத்தின பிறகு பொதுவா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குளிர்ந்த பிறகு அந்த மண்ணை கலைத்து விட்டு பேருளி கொண்டு சீவுவார்கள், சிற்றுளி கொண்டு செதுக்கி நகாஸ் வேலை பண்ணுவார்கள். இந்த ஃபைனல் பினிஷிங் பண்றது. இங்க பெருமான் என்ன சொல்றாரு, ஆனந்த பாஷ்பத்தோடு ஆவாகனமாகிவிட்டோம், அவதாரம் பண்ணிட்டோம், பேருளி கொண்டு சீவுதலும் வேண்டாம், சிற்றுளி கொண்டு செதுக்குதலும் வேண்டாம், அப்படியே எடுத்து பீடத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. இந்த ஆனந்த பாஷ்பம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் என்னுடைய குரு பாண்டரங்கனார். தபதிகள்லாம் யாராவது இருந்தீங்கன்னா இதை கேட்டீங்கன்னா, நான் சொல்ற இந்த வார்த்தைகள் புரியும், நிச்சயமா புரியும்னா இது டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். இதெல்லாம் அது புன்னகையில மொத்தம் 9 விதமான புன்னகைகள் இருக்கும். அந்த விக்கிரகங்களை வடிவமைக்கிற அந்த மெழுகு பிடிக்கின்ற செயலை செய்யும் பொழுது தேன் மெழுகு வச்சு அரக்க ஊத்தி அந்த மெழுகு பிடிப்பார்கள். அதுல இந்த 9 விதமான புன்னகைகள் இருக்கு, விதவிதமான புன்னகைகள். அதுல என்னுடைய குரு எனக்கு விளக்கினார் என்ன மாதிரியான இந்த புன்னகைகளை பத்தி எல்லாம். இந்த முதல் ஒரு புன்னகை மோகனம். நல்ல இந்த வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கோங்க. மோகனம் அப்படின்னா மோகத்தினால் காதலனை பார்த்தோ காதலியை பார்த்தோ மட்டும் செய்கிற புன்னகை அல்ல. நாம் விரும்புகின்ற எந்த நபர், எந்த உறவு, எந்த பொருள் பார்த்தும் நாம் செய்கின்ற புன்னகை, பார்த்த உடனே மலருகின்ற அந்த புன்னகை. ஒருவேளை உங்க குழந்தையை பார்த்து கூட, உங்களுடைய மகனை பார்த்து கூட, உங்களுடைய மகளை பார்த்து கூட, ஒரு தாயை பார்த்து கூட, அல்லது
நீங்க விரும்புற யாரை வேண்டுமானாலும் பார்த்தால் அது பொருளை, விரும்புகிற பொருளை பார்த்து கூட, உங்களுடைய பெட் அனிமல்ஸை பார்த்து, நீங்க விரும்புற யாரை பார்த்தும் அந்த அன்பின் மிகுதியினாலே வருகின்ற புன்னகை, அதுக்கு மோகனம்னு பேரு. இந்த மோகன புன்னகை. இரண்டாவது மந்தஹாச புன்னகை. உங்களை விரும்புகிறவர்களை பார்த்து நீங்க அவ்வளோ அவங்களோட அட்டாச் ஆயிருக்க மாட்டீங்க. ஆனா உங்களை விரும்புகிறவர்கள், இந்த ஹீரோங்கெல்லாம், சினிமா ஹீரோஸ்லாம் அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ், அவங்கள ரொம்ப ரசிக்கிற விரும்புகிற ஃபேன்ஸ் முன்னாடி இந்த ஹீரோஸே அவ்வளோ ஃபேன்ஸோட ரொம்ப அட்டாச்சாக இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் ஃபேன்ஸ் அவங்கள விரும்புகிறாங்கன்றதுக்காக அந்த புன்னகைக்கு பதிலாக செய்கின்ற மந்தஹாச புன்னகை, அது ரெண்டாவது டைப்பான புன்னகை. இந்த மாதிரி இந்த எல்லா புன்னகைகளை பற்றியும் என்னுடைய குரு எனக்கு விளக்கும் போது இந்த ஆனந்த பாஷ்பம்ன்ற வேர்டை விளக்குறாரு. ஏன்னா அசரீரியாக பெருமானே உபயோகம் பண்றாரு இந்த வார்த்தையை. அந்த ஆனந்த பாஷ்பத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, அந்த புன்னகைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, நீங்க ஒருத்தரை ரொம்ப விரும்புறீங்க, நேசிக்கிறீங்க, ஆனா உங்களுடைய அன்பு, நேசம், விருப்பத்தை அவர்கிட்ட நீங்க சொல்லல. அவரும் அதே நேரத்துல உங்களை ரொம்ப விரும்புறாரு, நேசிக்கிறாரு. அவராக வந்து அவருடைய அன்பையும் நேசத்தையும் உங்க மேல வெளிப்படுத்துறாரு. அப்போ நீங்க ஆஹா, நானும் உன்ன மாதிரி தாயா, நீ எப்ப சொல்லுவேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன், நீயே வந்துட்டியா, நான் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன், அதுக்கு முன்னாடி நீ சொல்லிட்டியா அப்படின்ற உணர்வோடு வர்ற புன்னகை தான் ஆனந்த பாஷ்பம். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. பெரிய நாயகர் சோமாஸ்கந்த பெருமான், திருவண்ணாமலையிலே இருக்கின்ற பெரியநாயக பெருமான் தன்னைத்தானே அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது மோகன புன்னகைன்னு சொல்லல, மந்தஹாச புன்னகைன்னு சொல்லல, ஆனந்த பாஷ்பம்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஏற்கனவே நம்மளை அவர் விரும்புறதுனாலதான் திருவண்ணாமலையில பிறப்பே கொடுத்திருக்காரு. நம்ம லவ் வந்து அக்செப்டட், அப்ரூவ்டு. அதனாலதான் அங்க பிறப்பே கொடுத்திருக்காரு. நாம போய் நம்ம அன்பை வெளிப்படுத்தும் போது ஆஹா, நான் சொல்லலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன், அதுக்குள்ள நீயே வந்து சொல்லிட்டியா அப்படின்னு இதயங்கள் இரண்டும் இணைந்து பொங்குகிற ஆனந்த பாஷ்பத்தோட, ஆனந்த பாஷ்ப புன்னகையோட இருக்காராம். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இதை கேட்ட உடனேயே எனக்குள்ள என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல. என்னுடைய குரு அவர் பாண்டரங்கனார் எனக்கு இதை சொல்றாரு. எனக்குள்ள என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல. 5 நிமிஷத்துல விடு 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 விடுன்னு கோயிலுக்கு ஓடினேன். அப்பெல்லாம் கோவில்ல இவ்வளோ இந்த எலக்ட்ரிக், இந்த ஸ்டீல் கிரில் கேட் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. அவ்வளவு அந்த ஸ்டீல் கிரில் கேட் அதெல்லாம் இருக்காது, அந்த தடைகள்லாம் இருக்காது. ரொம்ப ஈஸியா கோயிலுக்குள்ள போயிட முடியும். அவ்வளவு கூட்டமும் இருக்கு. அதை நான் சொல்றது 80sல. வேகமா ஓடுனேன். அந்த புன்னகையை பார்க்கும் பொழுது, இந்த தெளிவோடு பார்க்கும் பொழுது ஆஹா, என் அன்பை ஏற்றுக்கொண்டீர்களா, நீங்கள் என்னை நேசிப்பதனால்தான் எனக்கு இங்கு பிறவியும் கொடுத்து நான் என் பக்தியை சொல்வதற்கு என்னை தூண்டவும் செய்தீரோ. திருவண்ணாமலையில் இருக்குங்க எல்லாரும் தயவு செஞ்சு கேளுங்க.
ஒரே ஒரு தரம் ஒரு நாளைக்கு போய் இந்த ஆனந்த பாஷ்பம்ங்கிற தெளிவோட அவருடைய புன்னகைய, பெரிய நாயகருடைய புன்னகையை பார்த்துட்டு வந்துருங்க, போதும். அவ்வளவுதான். நம்மை அவர் நேசிப்பதனால்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறப்பும் கொடுத்து நாம் நம் பக்தியையும் அன்பையும் நேசத்தையும் காதலையும் சொல்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். அதை போய் சொன்ன உடனே, ஐயா நான் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன், அதுக்குள்ள நீ வந்துட்டியான்னு இதயங்கள் இரண்டும் இணைந்த ஆனந்த பாஷ்ப புன்னகையிலே பெருமான் இருக்கார். இப்ப நான் சொன்னது இந்த ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் தமிழ்ல சொன்னேன். நான் எங்க குருமார்கள்ட்ட கேட்ட அதே தமிழ்ல சொன்னேன். இந்த 2K கிட்ஸ் தமிழ்ல சொல்லணும்னா, உங்களுக்கு யார் மேலேயோ சீக்ரெட் கிரஷ் இருக்கு, அந்த நபருக்கும் உங்க மேல சீக்ரெட் கிரஷ் இருக்கு, நீங்க உங்க சீக்ரெட் கிரஷ் சொல்லல, ஆனா அந்த நபர் அவருடைய சீக்ரெட் கிரஷ் உங்ககிட்ட சொல்றாங்க. அப்ப அந்த ரெண்டு இதயமும் இணைந்து வெடிக்கும் பாருங்க. ஆஹா, நான் சொல்லலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தானா நீ சொல்லிட்டியா? அதுக்கு தான் ஆனந்த பாஷ்பம்னு பேர். பெருமான் பரமசிவ பரம்பொருள் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற அந்த பெரிய நாயகர் திருமேனியில ஆனந்த பாஷ்ப புன்னகையோடு அமர்ந்திருக்காராம். மோகன புன்னகை இல்ல, மந்தகாச புன்னகை இல்ல, ஆனந்த பாஷ்ப புன்னகை. நம்ம ஊர்க்காரங்க, திருவண்ணாமலைக்காரங்க எல்லாரும் தயவு செஞ்சு இதை ஒண்ணு பண்ணுங்க. இது ஒரு வேண்டுகோள் தான் நான் வைக்கிறது. எத்தனை ஜென்ம புண்ணியமோ அவரே நம்மளை நேசிக்கிறதுனாலதான், பரமசிவ பரம்பொருளே நம்மளை நேசிக்கிறதுனாலதான் அவரு மண்ணில் பிறக்கவும் இருக்கவும் விட்டுருக்காரியா. அதனால ஒரு தரமாவது போய் பெரிய நாயகரை பார்த்து, ஆஹா நீ என்ன லவ் பண்ற, உன் அன்பை காட்டவே இங்க என்ன பிறக்க வச்ச, என் அன்பை சொல்ல வந்தேன் பெருமானேன்னு சொல்லி நாம அவரை நேசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட அவர் நம்மளை நேசிக்கிறார் கன்ஃபார்ம் பண்றாரு பாருங்க இந்த ஆனந்த பாஷ்ப புன்னகையில. அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க, வேற ஒண்ணும் வேண்டாங்க. கேட்டது எல்லாம் கிடைக்கும், கேளாத நிலையும் கிடைக்கும். பொய் புகழேன், புரட்டு உரையேன், மெய்யே சொல்லுகின்றேன். என் வாழ்க்கையே இதுக்கு சாட்சிங்க. பணத்தால வாங்கக்கூடிய எதுவுமே தேவையில்லைங்கிற உள் உலகத்து மனநிலையும் கொடுத்தான். பணத்தால வாங்கக்கூடிய எதை வேணா வாங்க முடியும்ன்ற வெளி உலகத்து நிலையும் கொடுத்தான் ஐயா பெருமான். இத நான் அகங்காரம் திமிர்ல சொல்லலைங்கய்யா. பெருமானுடைய ஆனந்த பாஷ்ப புன்னகையை தரிசனம் பண்ணீங்கன்னா இந்த உணர்வை மட்டும், இந்த சரணாகதியையும் அன்பையும் மட்டும், பெருமானோடு இந்த இனிய உறவையும் மட்டும் பிடிச்சிட்டீங்கன்னா அது ஒரு கிளிக்குங்க. அது ஒரு அப்படியே ஒரு பளிச்சுன்னு அப்படின்னும். இத பிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஒண்ணு நீங்க பெருசாலாம் பண்ண வேண்டியது. கோயிலுக்குள்ள போய் ஒரு தடவை அவரை பார்த்து, ஆஹா ஆனந்த பாஷ்பத்தோடு இங்கு அமர்ந்தாயே அண்ணாமலையானே,
80s கிட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. இந்த 2K கிட்ஸ் எல்லாம் உங்க லாங்குவேஜ்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ சொல்லி. ஆனா அந்த உணர்வை உயிர்ப்பித்து கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா போதும், அவ்வளவுதாங்க, வேற ஒண்ணுமே வேணாங்க. கேட்டது எல்லாம் கொடுப்பான், கேளாத பரமசிவத்துவ பெருநிலையும் கொடுப்பான். என் வாழ்க்கையோட மொத்த சாரம், சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி இதுதாங்கய்யா. மொத்தமா என் வாழ்க்கையோட, என் பலத்தினுடைய சக்தியே இதுதாங்கய்யா, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் அவரை நேசிக்கிறேன் என்பதை விட அவர் என்னை நேசிக்கிறார்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது நீங்க என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க, கற்பனையோ இல்ல ஓவர் இமேஜினேஷன், என்ன வேணா வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதை பத்திலாம் எனக்கு கவலை இல்லை. எனக்கு அது உள்ள கிளிக் ஆயிருச்சு. ஏன்னா எனக்கு சொன்னவர் மேல எனக்கு ரொம்ப மரியாதை. முக்கியமா அவருடைய ஸ்ரத்தை தவறாம ஒரு நாள் விடாம கோவிலுக்கு வந்து அவர் செய்யற அந்த சேவைகளை பார்த்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன், நம்ம குழந்தைங்க நாம சொல்றத செய்ய மாட்டாங்க, நம்ம செய்யறதான் செய்வாங்க. நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதை வச்சுதான் நம்மள மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கையோ மரியாதையோ வரும். அவருடைய வாழ்க்கையை நான் பார்த்திருக்கேன். அதனாலதான் அவர் மேல எனக்கு அவ்வளவு பெரிய ஸ்ரத்தை, நம்பிக்கை. அவர் சொன்னது கிளிக் ஆயிருச்சு எனக்கு. அந்த உள்ள உயிரோடு பொருந்தி விட்டது அந்த வார்த்தைகள். இன்னொன்னு, அவர் சொன்னதுக்கு சாட்சி பிரமாணமும் இருக்கு. அதுக்கு பிறகு பல முறை இவர் இதை சொன்ன பிறகு, இவர் சொன்ன உடனே நான் போய் பெருமான் முன்னாடி, பெரியநாயகர் முன்னாடி நின்று ஆகான்னு பார்த்தப்போ சத்தியமாக அந்த ஆனந்த பாஷ்பத்தை உணர்ந்தேன். நம் மீது அவர் வைத்திருக்கும் அன்பை சொல்வதற்காக அவர் காத்திருக்கும் பொழுது, நாம் நம்முடைய அன்பை அவரிடம் சொன்னதனாலே இதயங்கள் இரண்டும் இணைந்து பொங்கி வெடித்த ஆனந்த பாஷ்ப புன்னகையை அவருடைய திருமுகத்துல பார்த்தேன். அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன அந்த விடங்கத்தன்மை, ஒளியாலோ சுத்தியாலோ சிற்றுளியால் செதுக்கலும் பேருளியால் சீவலும் இல்லாத திருமேனி. ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான திருமேனிகள் செஞ்சு உலகம் முழுக்க கோவில்கள் கட்டியிருக்கேன். எப்பேற்பட்ட ஸ்தபதியா இருந்தாலும் அந்த திருமேனியில பேருளி வேலை செய்த சீவல், சிற்றுளி வேலை செய்த செதுக்கல் நகாசோட இந்த மார்க் இருந்தே தீரும். எங்கேயாவது ஒரு சில இடங்கள்ல இருந்தே தீரும். ஆனா பெரியநாயகர் திருமேனி மட்டும் பல முறை அபிஷேகம் பண்ணும்போது பார்த்திருக்கேன். ஒரே ஒரு இடத்தில் கூட பேருளி சீவலும் சிற்றுளி செதுக்கலும் நகாசு வேலைக்கான அடையாளமே இருக்காது. நீங்க யாரு வேணா போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது சாட்சி பிரமாணத்தோட சொல்ற சத்தியம். யாரு வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க. சிவாச்சாரியார்கள் இருக்காங்க. நீங்க வருஷா வருஷம் பலமுறை அபிஷேகம் நடக்கும் அவருக்கு, பெரிய நாயகருக்கு. போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ இருக்கு, எத்தனையோ வீடியோங்க இருக்கு அந்த அபிஷேகம் நடக்கிற வீடியோங்க. மற்ற திருமேனிகள் எல்லாம் அந்த பேருளி சீவல், சிற்றுளி செதுக்கல், நகாஸ் வேலையோட அடையாளங்கள் இருக்கும். சின்ன நாயகருடைய பின்பக்க ஜடையில, மூணாவது ஜடையில ஒரு அடையாளம் இருக்கும். சின்ன நாயகரோட இருக்கிற பிரியாவிடை தாயாருக்கு இடது பக்க இடுப்புல தொங்குற உடையில அடையாளம் இருக்கும். அந்த சீவி செதுக்கிய அடையாளங்கள். ஆறுமுக சுவாமி, ஆறு முகத்தோட 12 கையோட மயில் மேல உட்கார்ந்து இருப்பார். நம்முடைய திருவண்ணாமலை கோயிலுக்குள்ள இருக்கிற ஆறுமுக சுவாமி உற்சவர். அவருடைய
அவர் பீடத்து மேல உட்கார்ந்து இருப்பார், மயில் மேல உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த பீடத்துல அந்த சீவல் செதுக்களோட அந்த மார்க்கெல்லாம் இருக்கும். சரிங்க, சொல்ல வந்த சாரத்தை சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. என்னுடைய குருமார்கள் எல்லாம் தான் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம் தமிழ் படிச்சு அப்ப தமிழ் கத்துக்கிட்டு அந்த மாதிரியான மன அமைப்பு, வாழ்க்கை முறை, ரிலேஷன்ஷிப் அதெல்லாம் எனக்கு கத்து கொடுத்தாங்க. நான் அந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப்பை பெருமானோட பில்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். உறவை, பக்திய, என்ன வேணா சொல்லலாம் அத. இப்ப நீங்க 2K கிட்ஸ் எல்லாம் அட்லீஸ்ட் உங்க காலத்து தமிழ், உங்க காலத்து வாழ்க்கை முறை, உங்க காலத்து முறையிலேயாவது பெருமானோட, பரமசிவ பரம்பொருளோட இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன், அடுத்தடுத்த சத்சங்கங்கள்ல சொல்றேன். ஒரு முறையாவது, ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது அட்லீஸ்ட் திருவண்ணாமலை இருக்கவங்க போய் பெரிய நாயகரை பார்த்து, அவர் ஆனந்த பாஷ்பத்தை பார்த்து, ஆஹா, நாம் இவரை பக்தி செய்வது போல, நாம் இவரை நேசிப்பது போல இவர் நம்மை நேசிக்கிறார், அதனால தான் இங்க இருக்க வச்சிருக்காரு, இந்த ஆனந்த பாஷ்பத்தை பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கிறார் அப்படிங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கனெக்ஷனை ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா போதுங்கய்யா. நான் சொல்றேன் இல்லையா, வெளிப்படையா சொல்றேன். பணத்தால வாங்கக்கூடிய எதுவுமே தேவையில்லைங்கிற உள்ளுலகத்துல அந்த ஜீவன் முக்த நிலையில நிம்மதியா வச்சிருக்காரு. அதே மாதிரி பணத்தால வாங்கக்கூடிய எதை வேணா வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற வெளி உலகத்திலே நிறை நிலையையும் கொடுத்திருக்காரு. இதோட ரகசியம் பெருமானுடைய அந்த ஆனந்த பாஷ்ப புன்னகை, அவ்வளவுதாங்க. அபிஷேகத்தப்போ ஒரு தடவை வேணா போய் பாருங்க. திருமேனியில எங்கேயுமே பேருளியால் சீவியதோ சிற்றுளியால் செதுக்கியதோ நகாஸ் வேலை பண்ண எந்த அடையாளமுமே இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு திருமேனி இருக்க முடியவே முடியாது. ஆனா இவர் ஸ்வயம்பு. திருவண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் மூலவர் மட்டும் இல்ல, உற்சவர் பெரிய நாயகரும் ஸ்வயம்பு தான். ஏன்னா விடங்கமூர்த்தி, விடங்க பெருமான், ஒளி சுத்தியினாலே அடிக்கப்படாதவர், அர்ச்சாவதாரமாக தானாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்ட ஸ்வயம்பு மூர்த்தி. அடுத்தடுத்த சத்தியங்களை அடுத்தடுத்த சத்சங்கங்களை சொல்றேன். இது மொத்தத்தையும் ஆங்கிலத்திலையும் ஒரு தரம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றேன். அடுத்த சத்சங்கங்கள்ல. So I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Paramatvaidam, Shuddhatvaida Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness and KAILASA of Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful.